प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग श्री नृसिंह जय जय नृसिंह प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग श्री नृसिंह जय जय नृसिंह श्री नृसिंह जय जय 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 नृसिंह भक्ति भूदेव छोटी गोस्वामी महाराज जी की जय। नमस्ते नरसिंहाय लदलदायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटंक नखालय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटंक नखालय बहिर्निसिंह हृदय निसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये ईतो निसिंह परत निसिंह यतो यतो यामि ततो निसिंह लोकनाथ गोस्वामी हृदय गोस्वामी बक्रेश्वर निशिवान संजोगान पुनर्विधानी नामाचार्य हरिदास को जयरूप सनातन भट्टरघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास गुण सर्वस्व भोगी राय रामानंद सर्वदय अंतरंग भक्ति रूपानुग गुरुवर पुरुषोत्तम धाम जगन्नाथ बलदेव सुभद्र सुदर्शन चक्र जी की गोमिरामंद गुरु नित्यानंद हरिदास ठाकुर समाधि मंदिर सिद्ध गोल्टोड़ा कविनाथ खिरचोरा कविनाथ नीलमाधव शिला बहुपद रविवाह स्थली की है समग्र पुरुषोत्तम धाम नीलाचल धाम की जय। श्री श्री मायापुर धाम नवद्वीप धाम की जय। गंगा जी की जमुना जी सरस्वती जी की जय। भक्ति देवी विंध्या देवी की है। नित्य रासस्वरी शिवा संगन की है। अद्वैत भवन की है। मुरारविद शिवाट की नंदनाथ जखन चंद्रशेखर गौधरमन श्रीधरमन शिवा संगन जगवीर से मंदिर समान महाप्रभु तत्व सेवित विग्रहगण की आकर्मण मूलमठ सेवित विग्रहगण की है। नित्य रासस्वरी शिवा संगन सेवित विग्रहगण की है। ईश्वर दान की ईश्वर दान से गुरुपाद पद्म समाधि मंदिर की गुरुपाद पद्म प्रतिष्ठित से गोपीनाथ गौरी मठ की तत्व सेवित राधा गोपीनाथ गुरु गौधर सिंह लक्ष्मण सिंह जगन्नाथ जी गोपेश्वर महादेव जी गोद्रुम कानून की गोद्रुमस्व सुरभिकुंज सुरभिदेव इंद्र महाराज जी गोद्रुमस्व शेषानंद सुखदाकुंज जी श्री सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर भजन कोठी की श्री ठाकुर पुष्प समाधि मंदिर ठाकुर सेवक कृष्णदास बाबाजी महाराज
जय तो दियो समाधि मंदिर की, श्री गौर किशोर दास बाज माजे भजन कुटीर की, नंदीश्वर महादेव नंदिया की, बिंदा देवी की, हरिहर क्षेत्र हरिहर भगवान जी की, सुवर्ण विहार क्षेत्र सुवर्ण सेन राजा सुवर्ण विहार हरि की, हंस भवन जी की जय, पंचानन तोला जी की जय, सर्वविनाशनकारी भक्त विनाशनकारी श्री श्री नृसिंहदेव भगवान की है, प्रहलाद महाराज की है, सपार्षद कल्याण सपार्षद नृसिंहदेव भगवान, समग्र मायापुर धाम नवद्वीप धाम की है, दास बना तक वृंदावन धाम की है, श्याम कुंड राधा कुंड विराज गोवर्धन जी की, नंदोगम जट प्रसन्ना की है, नयन सर पेन सर मान सर पवन सर कुसुम सर चंद्र गोविंद गुण मानस गंगा जी की जय, दान घाटी जी की जय, हरिदेव जी महाराज जी, गोपेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव, चकलेश्वर महादेव, नंदेश्वर महादेव, कमेश्वर महादेव, दाऊ जी महाराज, राधा गोविंद गौर नित्यानंद, रासस्थली वंशीवर्धी समय भस्तन घाट कालिया धोक्ष, सेवा कुंजवन निधुवन जी, राधा श्याम सुंदर, राधा रमन, राधा वल्लभ, राधा गुलाम, राधा दामोदर, श्री श्री राधा 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 मदन मोहन जी, 84 गज मंडल जी, श्रीमद भागवत जी महापुराण जी, गौरी शंकर जी की जय, बिंदादेवी जी, पूजनीय उपस्थित वैष्णव बिंद की जय, चातुर्मास व्रत पालन के भक्तबिंद की जय, जय पुरुषोत्तम व्रत पालन के भक्तबिंद की, पुरुषोत्तम भगवान की पूजनीय उपस्थित वैष्णव बिंद की, सत्यमंडी मातृमणि जी की अनंत करी वैष्णव बिंद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, हरिनाम प्रभु की जय, अनंत करे वैष्णव बिंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं
वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। बृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम्। भीतात्युहं पनुतपालभवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधू स्वदर्श पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare। Ajanulambita bhujau kanaka bodhato sankirtanaikapitaro kamala yataksha Vishambaro Dijabaro Jugadharmapalo Bande Jagat Priyakaru Karuna Bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Surasurairabandito Dibbarupam Bhuktin cha dada sinitam Bhavanurupena sada naranam Ganga tarangaramaniya jata kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tvam Bhagam Narayano Priyamanangamadapaharam Varanasi Purapati Bhajavishanatham Vagisajusha Vadane Lakshmir Jasya Cha Bhakshasi Yasyaste Hidaya Sambhit Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Tvang Bhakti Yoga Paribhavita Hitsaro Jasase Shutekshita Pathananunat Pungsam Jadi Dhiyat Urugaya Vibhavati Tattadavapupanayase Sadanu Grahayu
Tvam bhakti yoga paribhavito hissaro asase Shutekshita pathanonuna tupungsam Yad yad dhiyato urgaya vibhavayati Tat tad vapu pranayase sadanu grahaya. Gauriya Goshtipati Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que existe somente um único caminho aberto diante de nós para alcançarmos o reino transcendental, a Prakrita Jagat. E este caminho é ouvir o Harikatha, a nossa capacidade auditiva, o sentido do ouvido. Não existem outros caminhos para entrar em contato com o Aprakrita Jagat, com o universo transcendental. O único caminho aberto é a nossa capacidade auditiva, o sentido da audição, através do qual nós podemos ouvir a Prakrita Shabda Brahman. Através do qual nós podemos ouvir a verdade transcendental que vem para nós através dos lábios de lótus dos devotos puros. Qualquer tipo de outra fonte, poder, canal, a sua educação, a sua inteligência, o seu dinheiro, os seus contatos, nada disso pode lhe trazer a verdade absoluta. Você tentará ir em direção a Deus, mas você vai receber um chute, uma resistência, e você vai falhar e voltar para o lugar de onde você saiu. Nós somos obrigados a depender do Guru e do Vaishnava. Não existe outro caminho. Se houvesse alguma outra alternativa, nós poderíamos até pensar. Prabhupada Bhaktisiddhanta costumava dizer que o Guru e os Vaishnavas puros, a transcendental Gaudiya Mat, composta pelos devotos puros, a nossa Sarasvati Gaudiya Mat, os devotos puros, aqueles que estão completamente dedicados aos pés de lótus de Gauranga Mahaprabhu. Eles são uma Gaudiya Mat móvel. Onde quer que eles estejam, a Gaudiya Mat se manifesta ali. Eu sei que você tem dificuldade de entender isso. Eu posso dar milhares de exemplos. Mas falta fé em você se você não consegue acreditar. Os Sarasvati Gaudiya devotos, eles são como uma Gaudiya Mata ambulante. Onde os devotos puros estão, a Gaudiya Mata transcendental se manifesta ali. O seu acharan, o seu comportamento perfeito, o seu siddhanta vichar, tudo se manifesta ali para a completa satisfação do Pai, do Sankirtana, do canto congregacional dos santos nomes, Chaitanya Mahaprabhu. Mas no momento presente há uma lacuna, uma escassez de tais devotos puros. Sim, eles existem, mas hoje em dia é muito raro. Prabhupada Bhaktisiddhanta explicou, aqueles que são devotos realmente puros, ele explicou que Kamaka, Kamini, Pratista, todos esses defeitos não se manifestam no seu coração. Krishna explica para Uddhava os sintomas do verdadeiro sábio, você pode detectá-los. Mas nós queremos saber mais exatamente, como uma fórmula matemática. Nós gostaríamos de
identificar o Vaishnava puro com uma simples fórmula, com uma regrinha. Mas não existe essa regrinha. Nós podemos entender, por exemplo, que numa linha nós podemos entender que o Vaishnava não tem esses específicos defeitos. Nesta linha, neste mantra de uma linha, está explicada essa definição. It is impossible to live. It is next to impossible. É quase impossível Next to impossible to live. Se livrar desses defeitos. If you are not going to meet with that absolute truth, se você não encontra a verdade absoluta, this is a very secret Siddhanta Vichar. E este é um Siddhanta Vichar muito secreto. Se você não encontra a verdade absoluta, então você não consegue superar, deixar todos esses defeitos materiais. Luxúria, avidez, ira, desejo por fama. Suponha que você está ganhando 50 mil rupias por mês por um serviço, numa companhia privada. Mas suponha que você recebe uma oportunidade para entrar num escritório público, numa repartição pública, que você vai ter 80 mil rupias por mês, e vai ter um apartamento, e vai ter outras coisas. O que você vai decidir? Essa é a pergunta. Você vai ficar com o serviço precedente de 50 mil rupias, ou você vai decidir entrar para este escritório governamental, que você vai ter mais vantagens, 80 mil e apartamento? Os materialistas, eles estão só pensando nessas coisas. Eles estão absortos em desfrutar da matéria. Porque eles não têm concepção do mundo transcendental, do universo espiritual, a Prakrita Jagat. Eles não têm experiência sobre o Senhor Supremo, não têm experiência sobre o Dhamma Sagrado de Krishna. O que eu vou receber quando eu chegar lá? Dessa maneira, está explicado no Bhagavad Gita que se você enxerga a verdade absoluta, você vai descartar as coisas inúteis. Você está, por exemplo, comendo arroz puro e dal todos os dias. Khichdi, essa receita indiana. Arroz misturado com uma espécie de lentilha amarela. Você não cozinha, vamos imaginar que você não tenha tempo de cozinhar. Você não fica querendo, você não é guloso, e por isso que eu gosto de você. Mas suponha que você vai receber todos os dias Jagannatha Prasada, que é especialmente deliciosa. Quem vai querer comer arroz e dal todos os dias, se você puder comer Jagannatha Prasada? Você vai preferir a Prasada de Jagannatha, mesmo que as duas sejam Prasada. Se você pudesse tomar a Jagannatha Prasada gratuitamente todos os dias, dentro do templo de Jagannatha, a única coisa que eu tenho que fazer é entrar no templo. Todos os dias eu posso comer quanto eu quiser ali. Então agora você tem que imaginar. Krishna está dizendo, você vamos supor que você vai conseguir o mel das flores de lótus dos Himalaias, que é o mel mais
perfumado e maravilhoso que existe. E, inclusive, 20 anos atrás, um pandita que tinha uma boa relação comigo, Kanai Lal Pandit era o nome dele, ele gostava muito de mim. Ele era um pandita muito culto. Um dia ele sugeriu, ele disse: Maharaj, você pode pegar uma Padma Madhu, é o doce, é esse mel, e você pode aplicar isso nos olhos. E você está o tempo todo editando livros. Então eu fui lá e coletei isso, e quando eu abri um pouquinho desse mel, o perfume invadiu todo o ambiente. Uma coisinha pequenininha assim, custava uma fortuna. Você tinha que tomar uma gota. E o perfume inebriou a sala inteira. Aqueles que estão acostumados a comer este mel, Padma Madhu, Padma é a flor de lótus. Essas pessoas não vão comer, eles vão querer comer porcaria. Por exemplo, a mosca senta nas fezes, ela come fezes e urina. Mas as abelhas não. As abelhas voam no mesmo ar que as moscas, mas umas vão em direção às fezes e o outro, a abelha, vai em direção às flores. No Bhagavatam está escrito sobre isso. Nós temos que tomar cuidado para não querer desfrutar como animais. Sukadeva Goswami fala de maneira muito pesada contra os materialistas. Sukadeva Goswami fala coisas muito pesadas contra eles. Por quê? Ele corrige eles com força. Porque ele fica com dó deles. Por que eles agem assim? Então ele é duro com eles. No Bhagavatam está escrito, Uddhavaji Maharaj diz, por que as pessoas querem desfrutar da matéria? Eles nunca querem deixar da matéria. Você vai entender que a cabra, ela está sempre batendo na cara do bode, dando coice. Mas ele não para de andar atrás dela, mesmo tomando coices no rosto. Mas ele sempre quer estar perto da cabra. Ele toma chutes no rosto. Ela morde ele e ele continua indo atrás dela. É irresistível para ele. E assim você sente uma pressão irresistível pelo prazer material. Você não consegue freá-lo. Só é possível de uma maneira. Se você se associa de maneira pura com o santo, de maneira profunda, não um teatrinho. Se realmente você se associa com um Vaishnava puro, e se você ama o Guru e os Vaishnavas, aí sim, você recebe a oportunidade de se livrar desse desejo irresistível pela matéria. Por exemplo, um cachorro de rua, cachorro vira-lata. Mesmo um cachorro vira-lata. Aqueles que o próprio cachorro sentia o perfume dos pés de lótus de Gauranga Mahaprabhu. E ele não queria ir para outro lugar, ele queria ficar perto de Mahaprabhu. Então imagine os seres humanos, nós deveríamos tentar sentir o perfume que vem de Chaitanya Mahaprabhu. Prabhupada Bhaktisiddhanta tenta clarificar esse ponto, explicando sobre os sadhus. Kanaka significa ouro, dinheiro, propriedades, luxo. Kamini é desejo sensual. Pratishta Bhagini significa a fama.
a fama mundial como grande sábio. Esse é o último chute que Maya vai tentar bater em você com ele. Se você receber esse soco de Maya, o soco do desejo pela fama, e você vai se retificar, aí sim você alcança o sucesso. Mas de 100 pessoas, 99,9999 falha nesse ponto. Eles só podem superar o desejo da fama, o desejo de ser aplaudido como um grande sábio, se eles se associam com o Guru. É mais fácil rejeitar dinheiro. Não, eu não quero dinheiro. E às vezes eles obtêm sucesso em rejeitar a associação sensual. Isso é menos difícil do que se livrar do desejo de fama. Então é uma concepção falsa dos falsos Vaishnavas, imaginando que somente a relação com uma mulher pode fazer o Vaishnava cair. Mas eu já repetidamente não disse que é só isso. Existem grandes falsos Vaishnavas que estão sendo adorados, mas eles estão fazendo Joshit Sangha, eles estão se associando com a matéria. Muitas pessoas podem ficar bravos comigo, mas o que eu estou dizendo é científico, é factual. Não é uma questão de criticar ninguém, é uma questão de salvação do seu próprio eu, da sua alma. Se você está na plataforma do conhecimento, você fica enxergando a morte e a vida, a perfeição e a imperfeição. E nesse caso você não vai querer. Se você chegar nesse nível, você não vai lutar contra mim quando eu digo que existem falsos Vaishnavas. Suponha que você esteja na montanha dos Himalaias e você se encontre num abismo, no fio da navalha de uma colina, e que na sua frente de um lado esteja um abismo de milhares de milhas. Eles usam alguns materiais. Se você... e um bebê caiu na frente de nós. Maharaj estava contando que eles estavam nessa altura e o bebê estava no colo da mãe e ele escorregou e caiu. Isso aconteceu nos Himalaias 15 anos atrás. Todas as construções que estavam lá caíram porque houve um terremoto. Teve um terremoto e a criança caiu. Então, as pessoas querem colocar hotéis e coisas sujas nos Himalaias. E o Sr. Shiva fica muito bravo. E ele arrebenta tudo ele devasta tudo com terremotos. Milhares de pessoas morreram. Suppose now you discover in such a position that no other way down, if you look, you can die. Então, imagine que você está numa posição como essa, na beira de um abismo. Se você for, não dá para você nem para frente nem para trás. E do lado do seu lado tem um abismo. Nesse lugar você vai brigar com alguém? Você vai ter tempo de discutir com alguém? Você não me deu aquilo que você prometeu, você está falando uma coisa e fazendo outra. Se você estiver na beira de um abismo, não puder ir para frente e para trás, você vai brigar com quem? Vai brigar por dinheiro, por posição, por fama, porque tem mais discípulos, por qualquer outra coisa. Você só vai pensar, como eu vou me salvar daqui? Você está numa posição que você pensa o tempo todo, "Oh, Senhor, me salve. Agora eu não quero mais nada, eu só quero viver." Essa é a posição na qual o Vaishnava chega. Mas as pessoas não querem entender que não, elas já estão nessa posição se elas estão diante desse conhecimento. Elas querem brigar. Elas querem disputar.
I can prove Eu 100% posso provar isso para vocês. Se eu não pudesse provar isso para vocês, eu iria embora. that only woman association is not the Não é cause of somente body. a There can be associação so many. sexual, sensual, Pratishtha can also que make pode you body. derrubar um Vaishnava. Pratishtha also Joshit. Pratista também derruba você. Money, position, pratishtha also, not only woman Pratista association. também é Joshit. É a associação com a matéria, é a fama material, o dinheiro That's também. why Prabhupada going Tudo to isso pode derrubar clarify um santo. Kanaka Kamini Pratishtha Bhagini. É por isso que Prabhupada vai clarificar Now you will have to esse think ponto. out Prabhupada Bhaktisiddhanta fala what sobre kind of isso. sadhu, E você tem que I mean, meditar, what kind of refletir, association you need. que tipo de associação, que conexão você tem que ter para se salvar. Você tem que calcular Now you will have to calculate that what kind of sadhu you can, que tipo de sadhu what kind of sadhu association you will have to get. você tem que And you alcançar. can search whole world. E você quer procurar no mundo inteiro. Você tem que procurar no mundo inteiro quem é o sadhu. Faça uma operação de pente fino, e veja quem estabeleceu os ensinamentos de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Aí sim eu vou poder dizer sim, ele é um discípulo de Prabhupada. Mas se ele só tomou Harinami Diksha e não segue as instruções, não podemos confirmar que seja um discípulo de Prabhupada. Se seguir, sim. Se não seguir, não. Muita gente veio diante de Prabhupada Bhaktisiddhanta, mas não todos seguiram o que ele explicou. Então esse é o Siddhanta Vichar. Agora qual é o ponto? Se alguém disser out of Kamanaka Kanaka Kamini Pratishtha Bhagini, see me. I am out of Kamanaka Kamini Pratishtha Bhagini. Se alguém disser eu estou fora de Kanaka Kamini Pratistha, tenho certeza que esse não é um Vaishnava. Porque Prabhupada diz, aqueles que querem dizer que são grandes Vaishnavas, que estão acima de todos esses defeitos, eles são Vaishnavas comerciais, branded. Eles têm uma marca, eles acham que eles são... Ele está fingindo que é um Vaishnava. Ninguém nunca diz, eu estou acima. O Vaishnava nunca dá garantia que ele já conquistou Kanaka Kamini Pratistha Bhagini. Ele nunca vai dizer, eu alcancei a perfeição. Ninguém pode dizer isso. Nem Sankar, nem Brahma, nem os Munis, nem os Rishis, nem os Devatas, nem os semideuses. Se quem fala assim, cai. Agora eu cheguei, eu concluí, eu consegui. Essa pessoa, se falar que já conseguiu esse nível, cai. E qual é o verdadeiro processo, então? Se você consegue sentir gosto, interesse pelo Aprakrita Jagat, pelo universo transcendental, então automaticamente Kanaka, Kamini, Pratistha, Bhagini, todas vão embora. Não é você que tem o poder de deixá-las, elas vão deixar você se o seu interesse for sincero. Não é você que as deixa. Dizer isso é falso ego. Quando nós entendemos, quando esses defeitos, a personificação desses defeitos entende que eles não têm poder para iludir um sadhu, eles vão embora. Eles vão deixar você. Não é você que deixa a Pratistha. Você não vai dizer, eu tenho poder e deixo tudo isso para trás. Não, você não deve pensar assim. Você deve agir de maneira sincera, que você sente o gosto excelente da realidade transcendental, o gosto do Harinama, do Harikatha, da associação pura. Aí, Kamaka, Kamini, Pratistha, Bhagini vão dizer, nós não temos poder aqui, e elas vão embora. Esse é o verdadeiro sintoma, esse é o verdadeiro processo. Então, Maharaj disse que o gosto pelos santos nomes, o gosto pelo Harikatha e pela associação com o santo
são as únicas coisas que podem nos ajudar a deixar para trás a luxúria, o desejo de fama, o interesse pela fortuna, etc. Então, se alguém pode se concentrar com todo o seu coração nesse Harikatha, então ela vai receber um sinal verde para avançar. O verso que nós começamos ontem é muito importante. É um verso muitíssimo importante. Os devotos vão falar com o Senhor Supremo. Você pode manifestar sua forma diante dos devotos em relação ao desejo no coração do devoto. De acordo com o humor, com o sentimento com o qual esse devoto faz bhajana. De acordo com isso, você pode aparecer diante dele. Porque tudo, na verdade, é a forma do Senhor. As árvores, os rios, a natureza deste mundo, tudo isso é Anantadeva. O céu, as nuvens. Porque Anantadeva é o infinito. O que você vê, o que você não vê. Tudo é Anantadeva. E os devotos puros, em especial, eles são a forma de Anantadeva. Uma das formas, a forma principal de Anantadeva, de Balarama. E assim os devotos oram diante de Balarama, diante do Senhor. Você se manifesta diante de Krishna. Você se manifesta a sua forma, diante do seu devoto, de acordo com as suas emoções, com as emoções do devoto. Como ele te ama, da maneira como ele pensa em você, determina a maneira com a qual você se manifesta para ele. This is the only procedure I already started with, that you will have to depend upon Sautapantha, same thing here speaking. Você vai ter que depender de Srautapanta, do Aprakrita Shabda Brahman, Sautapanta, do fluxo da pureza do Harikatha. Aprakrita Shabda Brahman, o som transcendental que entra pelas suas orelhas e chega até o coração e gera reações dentro do seu coração. Radharani vai falar com Lalita. Ela diz, numa determinada ocasião, Sakhi, quem vai pronunciar o nome de Shama? Shama é Krishna. E quando alguém pronuncia o nome de Shama, isso entra na minha orelha e entra no meu coração. Eu não posso parar de pensar nisso. Quando eu ouço esse nome, eu quero saber quem é esse Shama. Shama é o nome de Krishna. Krishna Shama Sundara. Este verso está escrito em Bengali. Você não está interessado em aprender Bengali? Aprenda Bengali, eu já estou falando. Meu Guru dizia, se você aprender Bengali, você vai aprender o gosto dessas escrituras que foram escritas em Bengali, as escrituras relativas a Mahaprabhu, são todas escritas em Bengali, em bengalês, em português, se diz bengalês. E você vai sentir o gosto, porque a tradução não é a mesma coisa. Definitivamente, aquele que depende do seu Srautapanta, do fluxo do conhecimento, do Vani transcendental, da instrução transcendental, e ele tem essa bhava, essa emoção latente no seu coração, e ouvindo Harikatha, ele vai amadurecendo essa sua consciência, essa sua bhava, esse seu êxtase, esse seu amor por Krishna. Bhava é a emoção.
como descreve este mantra em Bengali, e você não entende, o que eu posso fazer? Você teria que realizar, não? Que quando você está fazendo Shravana Kirtana, é como se você estivesse dando água para a planta. Por que você dá água para a planta? Para ela crescer, não? Então dê água para o seu coração através de ouvir e cantar os santos nomes de Krishna, através de ouvir o Harikatha. Dê sol, ar, água para a trepadeira de Bhakti que nasce no seu coração. É muito importante. Primeira coisa, Prabhupada dizia, você não tem que ver primeiro. Você vai ser trapaceado se você quiser ver primeiro. O que está acontecendo? Eu quero ver. Isso que é verdade, é isso que está acontecendo. Essas são as pessoas que são trapaceadas. A alma condicionada, primeiro ela quer ver. Mas os sábios querem primeiro escutar. Eles vão para um templo e falam, que templo lindo, olha como está decorado, cheio de flores. Não, mas a Gaudiya Mata não é tão bonita assim. O que significa isso? Que aquela pessoa fez do Senhor Deus um objeto do próprio desfrute. Ela quer ver Deus com os olhos. Porque você quer ver o Senhor com os olhos materiais. Eu quero ver a roupa linda de Krishna, eu quero ver o rosto lindo de Krishna. Quem é você, ser humano? O Senhor Supremo vai ficar de pé na sua frente para te dar satisfação? Para você se divertir vendo Deus? É para isso que você quer ver Deus? Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia este verso. As pessoas estão confusas, ele dizia. O objeto da minha visão transcendental e a ação de enxergar, de darshan, quem vai ver? Que há um problema que precisa ser solucionado antes. Um problema básico. Se você não resolve essa questão, mesmo que você chegue a 90 anos de idade, você não vai solucionar essa questão. Você não recebe benefício espiritual. Qual é o ponto fundamental? Em todo o mundo, milhares de aspirantes a devotos estão confusos. E eu posso confirmar isso, eu garanto que está assim. Sabe qual é a prova? Eles estão todos brigando. O guru deles, na verdade, falhou em colocar o verdadeiro Siddhanta colocado por Prabhupada Bhaktisiddhanta dentro do coração deles. É por isso que eles brigam. Eles só ficam gordos e sentam para tirar fotografia. Mas eles não desenvolvem sua saúde espiritual. Eles estão sentados em tronos enormes para todo mundo vir ali prestar reverências dele. Se o guru deles falhou, o que esse discípulo conseguiu fazer? Ele também falhou. Se o guru não falhou, por que eles estão falando tanta besteira? Se meu guru tivesse falhado, como é que eu poderia estar falando este Harikatha? Eu seria um outro idiota. A minha visão estaria errada. O que quer que eu tivesse explicado está errado. Quem quer ouvir um Harikatha de uma pessoa assim? A gente pode ouvir a aula de um grande professor famoso, mas para quê? Se nós estamos interessados em ouvir aulas, então vamos para a faculdade. Você é uma pessoa que não estudou nada, seu guru não te levou na perfeição, por que a gente tem que sentar para te escutar? A gente precisa de Bhakti, as pessoas precisam de Bhakti. É por isso que nós temos que se aproximar de Srila Gorakshara Das Babaji Maharaj.
Externamente ele parecia um iletrado, um analfabeta. Mas era aos pés de lótus dele que nós íamos receber realização sobre Bhakti. Quem quer ouvir aula de pessoas que estão gastando nosso tempo falando sobre uma Bhakti que eles não alcançaram e não viram nem no Guru? Isso não é só filosofia, estou falando de algo prático. Primeira coisa na sua vida devocional, tente retificar as coisas fundamentais. Se você não está enxergando, o que adianta você tomar do Diksha há 30 anos atrás? Você não recebe resultado por conta desse defeito fundamental. Talvez seu Guru tenha falhado, ou talvez você seja um idiota. Você seja um tolo. Mas você talvez não esteja numa plataforma apropriada para enxergar que a visão e o objeto da visão depende de quem vai enxergar. Prabhupada queria nos ensinar que para ver a verdade você precisa se tornar o sujeito que pode enxergá-la. Tudo que existe nos infinitos mundos são objeto do desfrute de Deus. Você também é. É você que existe para a satisfação de Krishna, não é Ele que existe para essa satisfação, para a tua satisfação. Você quer ver Krishna balançando num balanço, sentado do lado de Radharani, você quer desfrutar de enxergar isso? Bhakti Rakshakshidra Goswami Maharaj dizia, esses são tolos, são almas condicionadas que querem brincar de assistir coisas que eles não estão no nível de enxergar. Essas pessoas estão todas contaminadas, perdidas. Eles fazem esse erro fundamental. Você pode ir nos textos que nós escrevemos, que nós publicamos, sobre Bhakti Rakshakshidra Goswami Maharaj, você vai ler esse Siddhanta Vichar. Ele dizia que assistir a esses programas no templo onde eles colocam Krishna e Radha num balanço, isso é inapropriado para o nosso nível de consciência. Nós não estamos prontos para enxergar isso. Isso é uma espécie de luxúria passiva dentro do nosso coração. É por isso que nós desejamos ver o que a gente não pode ver ainda. Como uma doença isso, uma contaminação. Então, se luxúria está dentro de você, seus irmãos espirituais, eles também vão receber esta mesma luxúria. A luxúria, os anartas são como o vírus. Eles infectam uns aos outros, como o corona. Então, se uma pessoa tem essa luxúria, você também vai ter. Se a pessoa quer ir nessas cerimônias onde eles colocam Radha e Krishna no balanço, mesmo tendo sido proibidas por Prabhupada Bhaktisiddhanta, vocês vão ser contaminados se vocês se relacionarem com essas pessoas. Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia, você quer ver as coisas com seus olhos materiais? Ou você quer um poder espiritual? Vocês querem Chitbal, a capacidade de enxergar através da consciência. O que você quer? Então, se você quer enxergar através da consciência, primeiro escute e amadureça. Não é que você já começa vendo, não é assim. Se você visse primeiro com os olhos, você seria trapaceado. Você tem que ver com a consciência. Então, em primeiro lugar, ouça sobre o Aprakta Jagat de uma fonte pura e automaticamente o poder da sua visão, depois de ouvir dos lábios de lótus de um Vaishnava puro, automaticamente você vai amadurecer. E dentro do seu coração, você vai sentir o poder, através do qual os seus olhos e a sua consciência podem enxergar a verdade.
Isso é realmente enxergar. Esse é o verdadeiro darshana. Krishna queria esclarecer este ponto para Uddhava. O que nós dissemos ontem, o que Srila Shamdas Babaji Maharaj disse ontem, seguindo essa descrição do próprio Krishna para Uddhava sobre como identificar o verdadeiro sábio. Apramata significa? O que significa essa palavra apramata? São aqueles que têm uma conexão constante com o mundo transcendental, apramata. Eles não se deixam envolver por Maya. Eles têm uma conexão constante com o Senhor Supremo. Por isso, o Siddhanta Vichar sai do coração deles como uma torrente. O Harikatha deles é como uma torrente que sai de dentro do coração. Esse é o verdadeiro Harikatha. Harikatha não é uma coisa que alguém memoriza e explica e depois ganha doações e enfia dinheiro no bolso. O verdadeiro Harikatha sai de dentro do coração. Eles têm uma antena, como na matéria que tem internet, né? Os sábios têm uma conexão de internet com o mundo transcendental. O Harikatha vem para eles como uma chuva. E ele toca a língua transcendental do devoto e sai para fora, como uma chuva que escorre pela calha. Eles estão transbordando esse néctar, esse conhecimento. E é por isso que sai pelos lábios de lótus do Vaishnava o conhecimento transcendental. É por isso que Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia que a Gaudiya Math é ambulante. Os sadhus que alcançam esse nível de perfeição manifestam um templo onde quer que eles estejam, mesmo numa floresta. Eles são o templo espiritual está neles, ao redor deles. Não importa se tem um templo material, se tem um monte de gente sentada na sua frente. Não importa quanto lucro vocês vão ter, nada disso. Né? Se só pode tocar o coração e a consciência, se for um devoto puro que está falando. Parikshit Maharaj não pensa que é necessário matar Kali Maharaj. Parikshit pensa, Kali é a fonte de todo o mal, mas existe uma coisa boa relacionada a ele, que nunca está disponível em nenhuma yuga. O fato de que somente através do canto dos santos nomes nós podemos alcançar a perfeição. E essa é uma bênção ligada a Kali Yuga. Então, portanto, Parikshit Maharaj, que realmente teve a oportunidade de matar Kali, sabendo que ele teria destruído o mundo material, considerou que essa única diferença, o fato de que através do canto do Senhor nós poderíamos alcançar a perfeição, ele achou que Kali Maharaj precisava viver. Então, portanto, Kali Maharaj tinha uma única qualidade excelente, a de manifestar esta bênção, que na era em que ele influencia todos, o canto dos santos nomes vai brilhar como o único caminho. Ele decide não matar Kali, porque ele diz, de qualquer forma, matando ou não matando Kali Maharaj, aqueles que não são sinceros não vão avançar, não tem jeito. Eles vão ficar comendo, enchendo a barriga nos templos, conversando no celular, não fazem isso, fugindo do seva, redarguindo as broncas. O que eu vou fazer? Eles querem isso, eu não tenho nada com isso. Na época de Bhaktivinoda Thakur tinha um monte de gente que tinha caído, seus discípulos também se tornaram sarrajias e caíram. Prabhupada Bhaktisiddhanta ficou muito bravo com eles, escreveu carta para eles. Prabhupada ficava muito bravo.
Ele era muito pesado. Ele não fazia compromissos, nem com seus irmãos. O homem não tem irmãos. Ele nunca, Prabhupada não considerava seus irmãos biológicos como irmãos. Ele nunca disse meu pai, minha mãe, meus irmãos. Parikshit Maharaj não quis matar Kali Maharaj, porque ele sabia que todos que não são sinceros iam falhar. Mesmo em Satya Yuga, aqueles que não são sinceros caem. Em Satya Yuga tudo é muito fácil para fazer vida espiritual. Existe muito poder espiritual sendo distribuído. Mas há pessoas que não alcançam a perfeição, mesmo em Satya Yuga. Então Parikshit Maharaj não achou que fosse necessário matar Kali. Porque aqueles que são pramata, que estão ocupados com o desfrute material, eles vão cair. Eles estão fadados a nascer e morrer na matéria. O que a gente pode fazer? Agora o Senhor Supremo vai dizer, alguns devotos puros, alcançaram níveis tão altos que, mesmo diante da instrução presente nos Shastras, eles vão evitar seguir as injunções védicas. Eles vão seguir um caminho qual? O caminho que os inspira no caminho, na estrada da devoção. Eles não estão fingindo, eles não são sarrajias. Não. É por isso que eu já disse, eles são elevados num tal nível que automaticamente eles sentem atração pelo Senhor Supremo. Eles querem fazer seva dessa maneira, daquela maneira, de maneiras todas muito boas. Mas eles vão, inclusive, evitar as instruções dos Vedas, dos Marta Brahmanas ligados ao crescimento gradual através dos semideuses. Mas você não deve criticá-los. E é exatamente isso que Krishna está dizendo. O devoto puro supera as injunções, os conselhos dos Vedas. Ele segue o conselho do sábio, do Guru, que alcançou a perfeição. Então ele não segue outros métodos, a astrologia, o que é auspicioso, o que não é auspicioso. Ele segue a instrução do Guru. Você não entende? Então, de novo, nós voltamos com positivo, comparativo e superlativo. Bom, melhor, bom, muito bom e melhor de todos. No, he is not Sat, he is Sat Taro. Taro means more higher than Sat. Sat is very good. Sat é muito bom. But he is more elevated. Mas Sattaro, Sattam. Satam, tem Sat e Satam. Sat e Sattaro. One devotee I find more elevated than. So Sattama, naturally. Então existe Sat, Sattaro e Sattama. Então é elevado, muito elevado e o mais elevado. Positivo, comparativo e superlativo. Então, 5 dias atrás eu estava explicando em Bengala. Por que dão tantas honras a Jadu? Por que não? Porque Jadu Maharaj dá tantas honras ao Avaduta. De acordo com a nossa concepção material, Jadu não precisava, não obedeceu às instruções do pai de Jajati. O pai havia pedido, por favor, me conceda a sua idade, vamos trocar de idade. Você fica velho como eu fico jovem como você. E o filho disse, não, eu não posso fazer isso. Por que ele disse isso?
Why? Jadu told. It is the general rules that those Por que ele disse sons, isso? É porque é uma when regra to obey the instruction of que fathers, se os very filhos good, they are obedecem às appreciated instruções do pai, in the eles society. recebem muitas And bênçãos, even são if you go through apreciados na Veda, you sociedade. can find Pita, Sarga, Pita, E está escrito isso Dharma. nos Vedas, que nós They temos say que so seguir many os things in pais. Veda. It is confusing for you. Mas isso cria confusão para você, não é? Cannot understand. Você não consegue entender. Maharaj, eu preciso seguir Pita, Sarga, Pita, esses Dharma, conselhos em so much relação honor given to a dar father. honras ao pai, à mãe. This way? How? Então, And also, como? motherland. Everybody Como fighting seguir o with que os motherland. Vaishnavas And who dizem? what is motherland for me? As pessoas, por exemplo, estão lutando também, outro exemplo, What do you mean by motherland? para proteger a mãe pátria. Quem é a mãe pátria? For political leaders, motherland. A mãe pátria é muito importante para os políticos, But what is motherland? para os Today you take revolucionários. Tomorrow you can take birth in O que é Russia, a Alaska, mãe or where you terra, can a mãe, take birth, a you can pátria go. mãe? And Não é mãe terra, a Siberia, pátria you can mãe. take birth. Who can Se hoje say- você pode nascer na Sibéria, amanhã who você can vai say, nascer where na you can Índia, take birth? Oh, my ou vai motherland, nascer I can fight for no my- Brasil. Not Vou lutar fighting pela with pátria Maya. mãe. If you can defeat Maya, fight with Maya is more practical. Por que você não briga com Maia? Por que você não luta contra a All Maia em vez de material, lutar you em know, nome da people, pátria? they are fine with. Seria melhor. Okay, it's also good. Something is better than nothing. Um pouco Something melhor is do que better than nada. nothing, nah. It's okay, right? Sim, But já é in- alguma coisa se a pessoa tem um pouco but de in consciência Veda, you can find relativa a nice hymn. What is that? à pátria, mas o verdadeiro inimigo não é um outro país, é o mundo material. Janani Janmabhumi, my motherland, is more and more elevated than heavenly A planet. minha verdadeira mãe, minha verdadeira In pátria Veda it is written. está acima So dos all planetas confusion celestiais. for you. How to realize Veda? Alguém You vai can dizer read isso? O Veda, que you está can escrito? realize Como what is the entender os outcome Vedas? of Veda? That's Se why está escrito isso Bhagavan nos was bound to Vedas. speak in front of É us. por isso que Be Krishna sure, vai falar para Uddhava. Vedasya sarvai rahame Veda. Tenha If certeza, after reading all Rig, Sham, Joju, Atharva, all Vedas, depois de ler todos you os cannot Vedas, understand. Rig, Atharva, todos, se você não me entender, Bhagavan speaking Vedanta Krishna. also I done. Vedanta Krit, Veda Vid Chaham. I am Vedanta. I am the own. I myself. eu am sou not Vedanta, diz I Krishna. am the only full. I have full. Inner meaning of. E eu conheço, eu tenho a I know myself. realização do Who are you Vedanta. to know? Mayavadi. Bhagavan Quem é will que sabe clarify isso? but foolish people, they cannot Os understand. Mayavadis? Oh, it is written Krishna there. esclarece. In Veda written, Maharaj, what to do? Está escrito nos Vedas o que fazer, as pessoas pensam. Mas Krishna é a personificação do conhecimento do Veda. Mas está escrito nos Vedas, a minha mãe e a mãe pátria são mais elevadas do que os planetas celestiais, são mais importantes do que os planetas celestiais. Você pode lavar os pés de lótus da sua mãe e beber a água. Mas o sadhu vai dizer, a sua mãe é uma bruxa. Os materialistas vão dizer, para o seu benefício espiritual, você tem que lavar os pés da sua mãe e beber a água. Mas saiba que para um verdadeiro Vaishnava, a mãe, a esposa, são como veneno, porque ela não vai deixar você sair da armadilha de Maya. Sim, você pode glorificar sua mãe, lavar seu pé e beber a água. Mas que benefício você vai receber real? Você está mostrando que você é um bom filho, mas você não vai virar um Vaishnava. É por isso que Bhaktivinoda Thakur e o Chaitanya Charitamrita vão explicar que esposa, marido, amigo, pai, filho, você tem todas as vidas. Até os animais têm pai e mãe. Mas está escrito que os Guru e os Vaishnavas são muito raros. Guru e Vaishnava você não encontra facilmente. Em incalculáveis vidas, há infinito tempo você está viajando, nascendo e morrendo, sem solução. E de repente eu encontro com um sadhu, não com um trapaceiro. Então, quem merece honras? Com seu coração, tente servi-lo
This is your solution. Essa é a sua solução, ele está te trazendo Deus, ele está te trazendo a eternidade. As pessoas querem respeitar propriedade, dinheiro, fama, pai, mãe. As gopis não pensam em nada, elas chutam tudo, só querem Krishna. Bhagavan Shri Krishna diz para Uddhava, ele quer explicar algo de muito especial para Uddhava. É por isso que Krishna manda Uddhava dentro de Vrindavana para explicar as gopis, para que ele encontrasse as gopis e os Vrajavasis. Krishna fez um plano muito inteligente. Ele disse, olha, Uddhava, os Vrajavasis estão se sentindo abandonados por mim. Você poderia, por favor, ir lá e dar alguma instrução para eles, para que eles parem de sofrer? Krishna fez como uma espécie de trama. Ele não falou, olha, tolo, você não sabe quanto eles são elevados, e vou te mandar lá para que você aprenda que o que você aprendeu não é nada diante deles. Krishna não fala assim com Uddhava. Isso seria o ponto principal. Krishna é muito esperto. Krishna se aproxima indiretamente. Ele quer que nós realizemos o processo. Está escrito no Bhagavatam que os rishis, os santos, eles falam indiretamente. Se você falar diretamente e as pessoas não obedecem, é um problema para elas. É por isso que os sábios falam indiretamente. Uddhava, todos falam de maneira indireta nas escrituras. Só aqueles que são inteligentes conseguem realizar. Eu também falo indiretamente. Eu gosto de falar indiretamente. Aqueles que são inteligentes, eles vão calcular. Se ele está dizendo isso e ele está dizendo aquilo, então é porque é assim. Mas os tolos vão onde querem. Eles não prestam atenção. Então a mesma coisa, Krishnadas Kaviraj Goswami queria dizer que sobre os tópicos sagrados secretos de Prema Tattva, Krishnadas Kaviraj Goswami vai dizer, eu tenho medo de falar, porque os tolos são demoníacos, eles vão usar esse conhecimento e vão manipular este conhecimento. Eu tenho medo de falar tudo diante deles, porque eles vão manipular este conhecimento. Então, Krishnadas Kaviraj Goswami diz, eu vou falar de maneira indireta, porque daí os tolos não vão entender e somente os inteligentes vão entender. Eu não posso parar de falar, porque é muito bom falar a verdade. Mas aqueles que têm mérito vão entender se eu falar de maneira indireta. Eles precisam receber este néctar. E ao mesmo tempo eu tenho medo de falar. E Krishnadas diz, então eu vou falar de uma maneira indireta. Nesse mantra ele descreve, para aqueles que eu tenho medo de falar, pela magia de Mahamaya, eles não vão conseguir entender a essência do que eu estou falando. Somente os devotos sinceros vão entender esta essência. Então aqui o Senhor Supremo vai dizer, por que Jadu estava dando esse tipo de honras, mesmo não tendo seguido seus pais? De acordo com a análise escritural, Jadu mereceria
uma posição muito elevada. E nós deveríamos seguir a sua emoção. Quando o pai quis trocar a idade dele com a idade do filho, Jadu pensou, meu pai não está fazendo Hari Bhajana, ele só quer desfrutar a vida. Eu poderia dar para ele a minha vida se ele fosse um devoto. Mas ele não é, ele vai só desfrutar, para que eu vou dar para ele a minha idade? Se eu for dar a minha idade para ele não vai fazer Hari Bhajana. Mas eu estou fazendo Hari Bhajana. E se eu de repente eu ficar muito velho, não conseguir me mexer para servir Krishna, eu não vou poder. Então não. O motivo no coração do pai de Jadu Maharaj não era bom, era desfrute. Então Jadu se sentiu no direito de dizer não para o seu pai. Eu posso fazer Hari Bhajana. Eu tenho muita energia, vou ficar ouvindo Harikatha, Kirtana, vou fazer Sadhusanga, Purushottam Vrata, Kartik Vrata. Se eu ficar velho, como é que eu vou fazer esses parikramas? Ele pensou. E como a vida dele era dedicada a Krishna, então, esse filho mesmo, sendo um filho da Era de Ouro, ele disse não para o pai. Porque os sadhus são tão poderosos? Porque eles dedicam toda a vida, eles são brahmacharis, eles são celibatários. É um controle interno, né? Muito bem. De acordo com o Bhagavad Gita Mahapurana, muitas honras são dadas a Jadu. Então, eu me lembro, é por isso que eu estou dizendo isso. Jadu recebe esse título no Bhagavatam. Sattama. Sobre Jadu, ele é Sattama. Sat de Sadhu. Uttama é o mais elevado. Sat, Uttama, Sattama. Aquele que segue Sat é o Sadhu. Sat é a eternidade, o conhecimento eterno, a perfeição. Então ele é Satta. Ele não é Sattaro, um sábio muito elevado. Ele era Sattama. Sattamaha, de todos os sadhus, o mais elevado. Ele deveria sentar na primeira cadeira dentre todos os sábios. Então veja a diferença entre o hinduísmo simples e a conclusão dos Vaishnavas. É considerado Sattama aquele que disse não para o pai, contradizendo as regras do hinduísmo. Então, Krishna vai dizer, às vezes você vê que os meus devotos descartam as instruções dos Vedas, porque eles têm um outro tipo de inspiração dentro do coração. Eles vão seguir o caminho do serviço devocional amoroso. Eles vão por amor servir. Os materialistas vão criticá-los. Eles não são sábios, eles estão quebrando as instruções dos Vedas. Mas Krishna diz, isso é muito bom. Se ele está sentindo uma inspiração ligada aos Vaishnavas e ao amor puro por Krishna, isso eu gosto. Krishna diz. Então, sem um exemplo, você não pode calcular. Qual é esse exemplo? Agora, todos vocês, comigo, vamos até Jagannatha Puri, Purushottam Dham, Nilachal Kshetra. Lá, antes do voto de Chaturmasya, todos os devotos vêm da Bengala até ali para encontrar com Gauranga Mahaprabhu. Eles querem encontrar o Senhor com grande entusiasmo. Eles vêm ali, eles vêm dançando pelo caminho.
comendo coisas que eles trazem para não estragar, fazem bolinhas de comida seca. Vêm mães, crianças, avós para encontrar Chaitanya Mahaprabhu. Up to where? Santipur, by Nityananda. Então, você sabe que Nityananda faz com que Mahaprabhu se perca. Mahaprabhu queria ir para Vrindavana, mas nós trouxemos ele de volta para Santipur. Ah, sim? Ele está em Santipur? Então todos podemos ir lá. Satimata, todos podem ir lá. Satimata não estava comendo e nem bebendo há 10 dias. Ele diz, mãe, Nityananda chega para falar, mãe, o Prabhu chegou em Shantipur. Ela fala, ah, verdade? E ela levanta e começou a cozinhar. E distribuindo prashada para Nityananda. Ela também toma prashada com toda a energia e vai encontrar com Chaitanya Mahaprabhu, com seu filho, que já tinha tomado sannyasi. Todos. Mesmo sem saber como nadar. Mesmo uma mãe com um bebê dentro da barriga pula na água para encontrar com Gauranga Mahaprabhu. Mesmo sem saber como nadar. Mas eles pronunciam o nome de Gauranga e flutuam na água. E chegam até Shantipur. Está escrito que isso acontece. Como mágica. O nome de Gauranga faz com que eles consigam atravessar o rio do Ganges, com toda a correnteza que tem no Ganges. Todos atravessam. Tem pessoas que quebram um tronco de banana, jogam na água, porque o tronco de banana flutua e vão remando em cima. Naquela época não tinha pneu de caminhão para entrar na água, para ficar flutuando, boia de borracha. Todos foram, as crianças, todos eles. Ninguém afogou. Ninguém, nenhuma criancinha se afogou no Ganges. Todo mundo atravessou o Ganges para ver o Senhor. Essa é a potência, a magia do Senhor, de Gauranga. E para encontrá-lo novamente, eles vão até Purushottama todos os meses. E o rei de Jagannatha está muito interessado em encontrar com todos esses devotos. Então Sarvabhauma vai dizer, Gopinatha vai vir e ele vai explicar, esse é Advaitacharya, esse é Nityananda, esse é Vakeshwara Prabhu. Então ele vai explicar quem é quem para o rei. Então do teto do palácio, onde o rei ficava, o rei estava lá no terraço, lá em cima. Sarvabhauma Bhattacharya, Gopinatha Acharya. Quando os devotos chegaram, Mahaprabhu vem correndo e os devotos vêm correndo do outro lado para se encontrar. Mahaprabhu corre na direção deles. E lá de cima do palácio, o rei vê. E hoje em dia as pessoas correm para ir na discoteca. Essa é a nossa sociedade de hoje. Naquela época, eles corriam na direção de Deus. Eu só sobrevivo porque eu recebi esse néctar, essa sensação nectária dos lábios de lótus dos meus gurus no coração. E é por isso que eu sobrevivo na matéria hoje em dia. Mas ao ver a verdade material agora, eu fico impressionado porque esse desejo hoje em dia não existe, é raro. E o rei vê Mahaprabhu de longe. Quem é aquele que brilha como uma estrela? Ah não, ele vê Advaitacharya de longe. Fala, quem é aquele? Aquele é Advaitacharya. Por conta das orações desse Advaita, Mahaprabhu se manifestou aqui. Meu Deus,
Ele parece feito de fogo. E aquele outro, quem é? Aquele Nityananda. Ele é o Avaduta. Ele é Balarama, ele não é diferente de Gauranga. E aquele quem é? Vakeshwara Pandita. E esse? Esse aqui é esse aqui. Então, esse sadhu vai explicando para o rei quem é quem. E todos esses devotos vão juntos tomar darshana da Sudarsana Chakra de Jagannatha. Depois eles vão tomar banho. E Mahaprabhu os traz de volta e diz, venham tomar prashada agora. Meu Deus, quanta Mahaprashada! O rei pergunta, de onde está indo essa Mahaprashada? Muitos devotos chegaram. Agora, pelo gesto, pela indicação. Eles estão tomando Mahaprashada por quê? Quando alguém chega ao Dhamma sagrado, a primeira pessoa teria que cortar os cabelos, raspar a barba, tomar banho para ir até o templo de Jagannatha. Essa é a regra. Quem chega no Dhamma deve cortar as unhas, os cabelos, a barba, tomar banho. E depois disso eles podem fazer jejum, tomar o darshana de Jagannatha. Essa é a regra. Essa é a regra no Shastra. Então o rei pergunta, por que eles estão tomando Mahaprashada antes de raspar a cabeça, de fazer tudo isso? E Gopinathacharya diz, essa é uma instrução indireta nos Vedas, que quando alguém chega no Dhamma, eles têm que fazer, cortar cabelo, raspar a cabeça, raspar a barba. Isso é uma regra indireta. Mas aqui, o Parat Parakleshwara, Ananda Anantanata, Gauranga está sentado. Ele escreveu os Vedas, mas ele pessoalmente está aqui. Quem que nós temos que seguir? Aquele que diz, vá tomar banho, volte e tome prashada, ou o texto que ele mesmo escreveu? Quem é a autoridade? Sim, ele escreveu os Vedas, mas ele mudou a regra agora. Quem a gente tem que seguir? Aí o rei realizou, oh meu Deus. Esse é um humor especial de serviço. Gopinath speaking, especially Mahaprabhu serving Mahaprasadam himself, taking the pot and taking so much prasadam and put. E Mahaprabhu pessoalmente vai servindo a prashada para as pessoas. Ele tem uma mão enorme, então ele, colocava montanhas de prashada. E eles falavam, Prabhu, como é que a gente vai comer tudo isso? A mão de 5 homens não consegue pegar o que a mão de Mahaprabhu pegava. Eles falaram, Prabhu, senta. Se você não sentar, ninguém vai poder comer, não? Fica na linha, deixa eu servir. Swarupa Gosai fala. Todos são servidos assim. Senão, quem que ia comer se Krishna não comesse? Então, pelo desejo do nosso Guru Varga, se eu desenvolver este mesmo humor de seguir este caminho especial, esse amor de servir, esse desejo de servir, se o Senhor puder apreciar o meu desejo de servir, eu vou ficar muito contente. Então, entenda o significado deste verso. Se eu não desse todo esse exemplo, você não conseguiria entender. Então, esse exemplo ilustra o caso explicado neste mantra. Então, o Senhor vai dizer, o Senhor diz, às vezes, os devotos elevados colocam de lado as instruções diretas dos Vedas, seguindo as instruções diretas do Senhor que está personificado, que é a personificação dos Vedas, e Ele é a autoridade máxima.
Então, Bhagavan speaking, o Senhor Supremo diz, though different kind of definition of sadhus, titles of sadhus given, mesmo que existem diferentes definições de Bhagavan himself sábios, speaking, o Senhor Supremo pessoalmente diz isso. Bhagavan speaking, so many titles are given. Muitos títulos são dados. Kripalurakritadrahotetikshu sarvadehinam Shattasaro anavadvatma samaha sarvopukarakaha Kamairahot dhirdantam suchirakinchanaha Aniho mitavuk shantaha stiro macharano munihi Apramatto gabhiratma dhiti mano jita sarogunaha Amadimanadaha kallo Kalpo. Maitraha Karunikaha Kavi. Bhagavan speaking, I have given so many O Senhor titles diz, eu dei muitos to títulos identify you, what is para the symptom identificar, of my para devotee. explicar para você But, Bhagavan qual é o speaking, sintoma do meu There's so verdadeiro many devoto. Usei muitas those palavras, who realize mas aqueles que my sarupa, realizam a minha swarupa, my minha forma secret espiritual, mood, loveful mood, meu humor secreto, those meu humor, devotees can realize. minha doçura, esses devotos podem realizar. They become very careful. Então eles começam a ficar muito atentos. Gyatya agyatyato jevoi mam javano jaschasmi yadrishaha bhajanti ananya bhaveno teme bhakto mata bhakto tamamataha. Uddhav, who Uddhava, is going to realize my mood? My sarup, my mood, quem my pode everything, realizar minha forma, how I am, what I am, minhas what is my emoções, mood, meus everything. sentimentos, meu desejo, meu humor, That tudo. type of sadhu, after Esse tipo de realizing me, sábio, what depois que kind me of practical realiza, seva doing, I like it ele very sabe much. que Yes, tipo de seva this sure is fazer. that sadhu is very good. Esse sadhu é So muito bom. Bhagavan speaking, Então o Senhor Supremo disse, Gyatya agyata tho jevai mam javano jaschasmi yadrishaha bhajanti ananya bhavena teme bhakto tamamataha. Follow what I say? I can discuss this sloka tomorrow. amanhã nós vamos discutir este verso em detalhes. 11th canto is the Vejam, o the 11º ocean of canto infinity. é o Infinite oceano ocean of infinito. Only we'll Todo o have to néctar take está trouble to ali. dip into that ocean. Você só tem que If mergulhar you nesse stay oceano. outside, oh, there is wave, Se você fica I com cannot take medo, eu tenho medo da There is onda, eu wave, tenho medo da I cannot água, take. Wave can be there. deixa a onda lá. Infinity beyond wave can go on in the- As ondas So vão if e you vêm. fear wave, Você tem then you medo de can onda, never take bath in the então você ocean. nunca vai entrar no oceano. This we learn from Guru Varga. Isso nós aprendemos do nosso Guru Anyway, Varga. wave not going to be stopped. Wave can As go ondas one nunca after podem one parar. after one after one. Elas vêm uma So, depois da wave is outra. there, I cannot take bath in. Oh, Eu when não vou wave tomar can go, I banho. can. Quando a onda Never acabar, eu will. entro no mar. Então você nunca vai All entrar no in mar. your life, different kind of problem, fighting, kicking can come. A sua One can vida vai wave, ficar... As but ondas são os please problemas da listen vida. and give full As attention brigas, to Harikatha. os obstáculos. I put E o oceano, guarantee, challenge in o mergulho no oceano é prestar atenção no Harikata. if you are sincere. Se você for sincero, você vai entender. Caso contrário, eu não vou poder garantir. Alcance a sinceridade. Hoje eu vou parar por aqui. Bhakti yogena paribhavita hissarojo asase shutekchita pathanunata pungsam yad yad dhiyata urugaya vibhavayati tattad vapu pranayase sadanu gruhayo tvam bhakti yoga paribhavita hissarojo asase shutekchita pathanunata pungsam Jad jad dhiyat urgaya vibhavayati tattadavapu pranayase sadanu gruhayo vancha kalpatarusya ke pasindi bhavacha patitanang pavanabhyo vaishnavabhyo namo. If whole world can Se o hear mundo inteiro this pudesse absolute escutar truth, esta verdade then in the name absoluta, of Prabhupada I can put guarantee. então, em nome They de can come Prabhupada, on track. eu poderia But nobody. garantir que This eles is poderiam my alcançar o whole sucesso world I can espiritual. put guarantee. O mundo inteiro If poderia there is no alcançar. such great offense, not there, Se eles then não tiverem everyone. cometido Almost ofensas e não everyone. forem insinceros, o mundo inteiro Because poderia outside alcançar o people, sucesso they are very espiritual. Eu simple. poderia garantir
Usually they are very Na simple. verdade, as They don't pessoas like são to, simples, but they are in trap of Maya. mas eles estão So you do some capturados kirtan por for 5 Maya. minutes. Do. Então, por favor, It's very good. vamos fazer um Kirtana, 5 minutos. No, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Premanande, Hari Hari. Always try to think deeply. Before sleeping, you can concentrate and think what you hear. Try to store inside your memory for eternal period. 100% benefited. Put guarantee.